वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी अकाल चैनल एक बार फिर रूबरू हो गया थोड़े एक उस मुद्दे दे नाल जो पिछले दिन ही आप जी दे नाल साझा कीता सी। आए दिन दुश्मन ताकतां या फिर ऐसे लोग जिन्हां आदत होंदी है छेड़खानी की, वो ऐसियां छेड़खानियां सिख धर्म दियां रौ रीतां दे नाल या फिर ऐसे गुरु साहिबां दे सरूप होण, गुरु ग्रंथ साहिब दा सरूप होवे या फिर धार्मिक स्थानां दियां तस्वीरां होण, हर एक तरह दे नाल जिस तरह वो मनसूबे अपने पकाउंदे ने ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਣਾ ਬੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਚਾਹੇ मैं कह सकदा कि ਉਹਦਾ नहीं मिलना, पर होर शहीदियां होर खज्जल खुआरी सिख कौम की जिहड़ी है नित दिन ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ जिस ने अपने डब्बियां दे उत्ते जिहदे विच पैकिंग करते हैं अपने आइसक्रीम की, उहदे उत्ते श्री दरबार साहिब दीयां तस्वीरां छाप दित्तियां। सो हुण बहुत सारे साडे लोग ये भी कह सकते हैं भी तस्वीरां छाप दित्तियां ये तां बड़ी वधिया गल हो गई, सिखां वास्ते तां बहुत वधिया गल है कि तस्वीरां दरबार साहिब दीयां छाप दित्तियां। संगत जी सब तो पहली यह गल है कि सानू ऐसी किसी फोकी पब्लिसिटी की पहली गल तां लोड़ है नहीं। साडे धार्मिक स्थान श्री दरबार साहिब जिहदे उत्ते जिहदे सामने हर एक सिख दा सिर झुकदा, सिख कौम ही नहीं दुनिया का हर एक शख्स जिहड़ा उत्थे जाके नतमस्तक होना चाहुंदा। वो ऐसा स्वर्ग जिहड़ा है दुनिया के उत्ते जिहड़ा पंजाब की धरती के उत्ते है उन्होंने हर कोई देखना चाहुंदा। असी हर एक कदम फूक फूक के रखते हैं कि किते साडे इस धार्मिक स्थान की बेअदबी ना हो जाए, पर कर्मां दे विच जाने तां अपने पैर बाहर धो के फिर अंदर एंटर करते हैं। हज़ारां बार नतमस्तक होने श्री दरबार साहिब की जेकर किते तस्वीर भी देख लईए, फिर वो आइसक्रीम के डब्बियां दे उत्ते जेकर तस्वीरां बन जांदियां ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੈਕੇजिंग कर रहे हैं, तस्वीरां ला रहे हैं। दूसरी गल यह है जदों ये आइसक्रीम कोई भी शख्स जिहड़ा अपने घर लै आउंदा उस तो बाद वो खत्म हो जाता है सारा कुछ जो भी उहदे विच प्रोडक्ट हैगा आइसक्रीम की गल कर लैंदे आ, फिर वो पैकेजिंग वाला डब्बा कित्थे जांदा है, ये वड्डा सवाल है। सिंपल जी गल है कि साडे बिन दे विच जिहड़ा कूड़ादान साडे घरां दे बाहर पए होए आ उहदे विच जांदा है। वो कूड़ादान जिहड़ा तुहाडे घरां दे अग्गों जिहड़े वो कूड़े वाले ट्रक आउंदे ने वो चुक के लै जांदे आ, फिर वो कित्थे जांदा है तुसीं सारे जाणदे हो। सो साडा एक पासे वो धार्मिक स्थान जिथे साडी हर वेले साडा जिहड़ा सीस झुकदा है, सिख भावें विदेश दे विच रहिंदा पर उहदे दिलों दिमाग दे विच हर वेले श्री दरबार साहिब की तस्वीर तरोताज़ा रहिंदी है। हर कोई चाहुंदा है कि विदेश जदों असीं अमृतसर एयरपोर्ट के उत्ते उतरदे हां साडा पहला मकसद ये हुंदा घर बाद विच जाना, पहला श्री दरबार साहिब के दर्शन करने ने। सो अपने मनां दे विच सिखां दे मनां दे विच जेकर कहिए दरबार साहिब का सत्कार जिहड़ा कोई भुल्लिया नहीं किसी नूं भी, दरबार साहिब की बेपत्ती होई तां किन्नियां कुर्बानियां उहदे पिछे होईयां। इंदिरा गांधी की गल कर लईए, वो दिन चल रहे हैं जदों इंदिरा गांधी ने बंबां दे नाल तोपां दे नाल अटैक किया, उहदा सिट्टा भी उसनूं भुगतना पिया। मस्से रंगड़ ने उत्थे गलत काम किए, उहदा भी सिर जिहड़ा हैगा सुखा सिंह महताब सिंह होरां ने लाया, क्योंकि असीं अपने धार्मिक स्थानां की बेअदबी बर्दाश्त नहीं करते। सो पिछले दिन ही आइसक्रीम बनाउण वाली कंपनी ने यह कार्य किया ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ ਈਮੇਲਸ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਵਾਈ है। उन्होंने जो अकाल चैनल की टीम ने यह गल दसी तो असी सोचा कि जरूर थोड़े रूबरू उन्होंने करवाइए। गुरचरण सिंह जी सब तो पहला फतेह की सांझ पाने, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दलजीत भाजी तुहानू भी बहुत बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल।
ਸੋ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ 3-4 ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ ਕਾਲ ਯੂ ਬੈਕ ਜਾਂ ਕਾਲ ਯੂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹਰ ਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਫਿਰ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਵੇਟਿੰਗ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕੌਣ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਟੇਲਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਹੁਣੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ, ਕਾਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਈਆਂ ਹੋਰ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਥਰੂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਥਰੂ ਕਰਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੇਚੋ ਜੀ, ਸਦਕੇ ਵੇਚੋ, ਇੰਡੀਅਨ ਫਲੇਵਰ ਵੇਚੋ, ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਫਲੇਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਆ, ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਲਾਓ, ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੀ ਲਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹਰਟ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆ। ਵੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਈਮੇਲ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਈਮੇਲ ਦੇਖ ਲਾ ਔਰ ਨਵੀਂ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟਾਕ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੰਗਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਈਮੇਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਈਮੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸੌਰੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਤਸਵੀਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖੂਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੋਲੋਜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਟ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਛਾਪਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਾਡੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਗੈਰੀ ਭਾਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟੋਟਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਗੇ ਉਦੋਂ ਸਵੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੋਟੋ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਅਸਲੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਚੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਗਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 36 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅੱਜ 36 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯੂਨਾਈਟ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 36 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਗੁਰਚਰਨ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਖੀਰਲਾ ਮੈਸੇਜ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਧਰਨੇ ਲਾਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ ਆ ਨਾ ਉਹ ਉਲਟ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਈਮੇਲ ਮੈਸੇजेस ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਲੀਮੀ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਈਮੇਲਸ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਲੌਰ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।